নমস্কার, রিয়েল টাইমস ইন্ডিয়ায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিভাবন থিয়েটার একাডেমির সুপ্রিয় সমাজদারের উদ্যোগে যে ভারতবর্ষে প্রথম ন্যাশনাল ইন্টিমেট থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হলো, তার কিছু মুহূর্ত। As our guest tonight. As a small token of our love, we would now felicit our respected guest of this evening. May I please call on stage Supriyo Samazdar, Director of Vivahabon. Anish Ghosh, the Director of Shobhan, Kolkata. Shekhar Das, film and theatre personality And President of Vivahabon. That's the greatest. Thank you. What a lovely thing. Thank you. So, this is my first travel after the COVID started. It's going to be the first play which I have to see after the COVID. So, this is breaking a kind of dull period in the theatre of that surrounds me. So, I'm really thankful. That's why I just thought I'll come. Even if the COVID situation is around, I just thought I should come. And there are so many friends in Kolkata wanting to meet and talk and interact. So it becomes an occasion. And about the festival, this is a very small, cozy kind of space where we can have meaningful performances. Meaningful in the sense that it can bridge between the fictional space and the audience space. So it's a very neutral space, as I suggested in the talk to the camera. It's a very neutral space. We don't know what the space is, or it's a very simple, direct space. But as the performance starts, it will transform, it will transcend to
to some other space, which may not be, which may be sometimes very realistic. It can be an inside home where a husband and wife meets and talks and quarrels and whatever they do. It can be a very realistic space. You don't need anything. And it can be a very mystical space. Say, when a ritual, I was seeing that one of the productions that is going to happen, especially is an adaptation of Gambhira. I don't know whether Gambhira is performed in such closed, to me it happens in an open air space where there's a procession and the big things and there's a kind of ecstasy, music, procession, all these things happen. But when we look at Gambhira or other ritual festivals or ritual events anywhere in the world, not just in Bengal or in Kerala, anywhere in the world, it somehow very simply transforms this space. And it's not the earth at times, it's somewhere the performer and the performing space and the audience gets lifted into some other kind of existence. And that is, we cannot make it into words. So how does this happen? It happens because of the performer. That's what my reading is. It's a performer who transcends this space. So a performer who is to do an intimate theatre should be able to transform this space. How? By his conviction to the performance, by the energy which he reveals here, by the kind of transformation he himself attains, so that everybody is lifted along with us. And you know, it's a very simple, direct thing. And modern theatre, for the last, I don't know, maybe 400-500, from Arthur, from the time of Arthur to Grotowski to Bala Sarkar to Prabir Guha to many people, many youngsters, they're trying to do the same thing. How to make this transformation, to create a space without putting the scenery, without putting the extra things, just by themselves or by adding sometimes. I thought believed in putting a big mask, creating big noises, keeping the audience not like this. One little thing which I was, this is again a kind of proscenium structure, which may not be always good for an intimate theatre. Sometimes we need an inclusive space, but the director or the actor can make it inclusive because its contact is so close. You are not in the darkness. The audience is not in the darkness. I can see, even if you are in the dark, I can see the pupil of the eye of the last person, and I can look at there and I can talk to him, and he'll just feel that I'm being addressed, I'm being taken into the performance. So that kind of creating a space, an atmosphere, a relationship which is meaningful, which is more honest, which is more transparent. So since it is meaningful and transparent, it becomes the experience of the audience also. So the performance do not remind us the experience of a character. It's not just a character which we are seeing, or it's not just an actor we are seeing. So it's the experience of the character translated by the actor, so that we feel that it's not like the catharsis or the kind of we are sitting in the darkness, enjoy and upload and then sleep, yawn and go, all those things which we can do. We are free to do that in a conventional theatre, but you are not free to sleep. You are not even free to just look aside for a minute, because the actor will catch you. And the actor will look at you. When the actor look at you, everybody will look at you. So you are charged, you are intimidated if you are not going with the performance. So we have to go with the performance, a travel together. It's just like a group of birds in the evening sky flying to one single destination. We have seen that. That imagery of birds, the images of many birds flying together. Everybody does with the same speed. Everybody does flies to the same destination. There's no doubt to go here or walk here. So it's a travel together with the same energy, with the same passion, with the same intention, with the same focus. So it's just that. So such a kind of experience can be felt in an intimate theatre. We have a seminar about intimate theatre, and I would first convey
the thanks from the fraternity of the Bengali Theatre to Mr. Chandradasan that he has taken pain to come over here to be with Bengali theatre or Bengal's theatre, I would say, not a communistic approach. As a Bengal's theatre is a regional theatre, and really, and for all of us, I mean, see, when we are intimated, then we should say, we all of us, we should give him a big hands for his valuable duty, because that's the culture we have grown up, and we want to retain it. And for this festival, I have seen many, I mean at least more than one, I can say, these Vivavan's performances in different places, and we have worked together in the State Drama Academy also, and Supriyo somehow is, he has made me closer and closer and closer in the theatre arena. So I also thank Supriyo for that he has counted me as a person to call on and invite me. So I'm really grateful, and I'm really obliged to all of you, because these words I wanted to share in your presence. Good evening, Namaskar. I have been introduced in 3 categories: theatre, film and president. I'm a little confused, so I would rather take shelter in the form of President of Vivavan and welcome all of you again. Warm welcome. Thank you very much, Mr. Chandradasan, that you explained the strength of intimate theatre, and Sri Ghosh, our own from the city director, eminent director, he has also explained the need of audience. আমাদের মনে রাখতে হবে যে without audience theatre is no theatre. No. Even the most esoteric theatre or monastic theatre gentleman on whom I spoke 1 hour last time here in Bratowski, and the evolution of Bratowski since I met him personally, also said that at least one audience is necessary. So I welcome all of you. অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রত্যেককে, and for next 3 days you'll be watching wonderful performances. There will be seminar, there will be workshops. Please attend workshops. It will be, no one knows when Mr. Chandradas will be back again. So it will be a great privilege. Please join him, and I'd love to come back again to attend seminar perhaps. Thank you so much. ব্রিজ বিটুইন আস জাতীয় অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসবের প্রথম দিন, একটি নাটক ভালোবাসার গান। আনুমানিক সময়সীমা 35 মিনিট। Our first presentation of the evening, Bhalabashar done by Vivavan Theatre Academy, Kolkata. The language of the play is Bengali and it's directed by Supriyo Shomas. Thousands of words they speak. They not only speak, but they also teach us how to live when every single person is against you. Moments show us ways when circumstances want us to stop and walk the path of our destiny. They bring us love when 2 people are just, not to individual bodies. We begin our second presentation of today's evening, Bhalabashar Gan by Vivavan Theatre.
Actually, even if it's some part of was physical and there was visual and images and the colors, everything was there. But it was also a little more depending on the words. Since I cannot understand Bangla, I couldn't understand what these people are talking about. But I could understand that at times they were in love, at times they were fighting. There's problems in between them. But they cannot separate off. They have to come up again, and so it was dramatically and poetically visualized using the applying of colors. It's love and hate at the same time. That's what I understood. I don't know whether I'm right. What they were speaking, I do not. I couldn't understand what the Baul song means. That also is very important because the meaning of the song also should have connected with the events on the stage. So it's an experiment to connect with the tradition of Baul songs, its literature, and how to visualize the man-woman relationships in three different styles. One is very realistic, one is little abstract and poetic, and the other one is physical. আমি শিশুকাল থেকেই বাউল। আমার গুরুপিতা অভিরাম গোসাই, তার কাছেই আমার সব শিক্ষা। তার কাছে ছোটোবেলায় একদম যখন কথা বলা শিখেছি তখন থেকেই তিনি আমায় গান শেখাতে শুরু করেছেন। সেইভাবে গান বাজনা করতে করতে আমি কলকাতার বুকে আসি। বাউল সম্রাট পূর্ণদাস বাউলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়, তার সঙ্গে কিছু প্রোগ্রাম করার সুযোগ পাই। অল ইন্ডিয়া রেডিওর আমি প্রমোশন নিয়ে এ গ্রেডের আর্টিস্ট অফ অল ইন্ডিয়া রেডিও। আর পাশ্চাত্য দেশেও গেছি, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, বার্মা, এই দেশগুলো ভ্রমণ করেছি, বাউল গান গেয়ে এসেছি। এখন তো খুব ভালোই হয়েছে, সব কিছু সুবিধা হয়েছে, অনেক সুযোগ সুবিধা, অনেক কিছুই, গান বাজনা অনেক ডেভেলপ হয়েছে। আমাদের তো রিটায়ার্ড লাইফ, আমাদের এখন ছাত্রছাত্রী আছে, তারা ভালো গাইছে সব। এখন বাউল গানের প্রচার প্রসার সারা বিশ্বে এখন চলছে, সারা বিশ্ববাসী এখন বাউল গান ভালোবাসে। বাউল গানের মধ্যে তো যা কথা আছে, মানে যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহ ভাণ্ডে। দেহে সাধনা করলে, দেহ নিয়ে সাধনা করলেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়। দেখো, এটা সম্পর্কে তো আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম। তাহলেও প্রথমত হচ্ছে যে আমরা যেটা আজকে করতে পারলাম এটা তো বাংলায় হয়নি। তো এই যে একটা অন্তরঙ্গ থিয়েটার, আমরা ইন্টিমেট থিয়েটার বলি, অন্তরঙ্গ থিয়েটার বলি, সে নিয়ে একটা জাতীয় স্তরে একটা উৎসব করা কম কথা নয়। এবং এই কজন মিলিয়ে তো হচ্ছে যে থিয়েটারটার কথা আমরা বলি সেই থিয়েটার আমরা প্র্যাকটিস করি। আজকে আমি জানতে পারছি প্রায় 1000 দল পশ্চিমবাংলায় হয়েছে যারা এই থিয়েটার প্র্যাকটিস করে। এটা কিন্তু আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন ছিল না, 10-12টা দল ছিল। আমরা যেখানে পারতাম একটা উঠোন নাটক শুরু করে দিতাম, এরকম করতাম। আর সেটা আমি শুরু করেছিলাম যে থিয়েটার অফ স্পেস বলে একটা ব্যাপার, একটা স্পেস দাও, আমরা থিয়েটার করে দেখাচ্ছি।
তো সেটা সুপ্রিয় ডগেডলি লেগে আছে বিভাবনের হয়ে। আমি খুবই ইন্সপায়ার করি প্রত্যেককে। আর বিশেষ করে যেটা এই 4 দিন, এই আজকে নিয়ে 4 দিন, যে 4 দিনের হবে, সেটা একটা অ্যাচিভমেন্ট তো বটেই বিভাবনের। আমার মনে হয় আরও আমরা বড় কিছু করতে পারবো ভবিষ্যতে। আমি একটা জিনিস খুব মনে করি, সেটা হচ্ছে যে থিয়েটার করাটা যেমন একটা কাজ, মহড়া দেওয়া, রিহার্সাল করা, সংলাপ মুখস্থ করা যেমন একটা কাজ, দর্শকদের সামনে উপস্থাপনা করা যেমন একটা কাজ, পড়াশোনা করাটাও তেমন একটা কাজ, আলোচনা করাটাও একটা কাজ, তর্ক করাটাও একটা কাজ। থিয়েটারের শুধু একটাই কাজ না যে রিহার্সাল করলাম আর দর্শকের কাছে গিয়ে হাজির হলাম, তা না। সর্বত্র দেখছেন, পত্নী যেমন পতির নিকট, তেমনি আমি তোমার নিকট স্বদেহ অর্পণ করি। রথচক্রদয়ের ন্যায় এসো, আমরা এক কার্যে প্রবৃত্ত হই। তুমি অন্য কারোর সঙ্গে এই কার্যে প্রবৃত্ত হও। দুলোক ভুলোক স্ত্রী পুরুষ বধ সম্বন্ধ যুক্ত, জমি ভ্রাতা জমের আশ্রয় গ্রহণ করুক। আমার খুব ছোটোবেলা থেকেই এই বাউল সঙ্গীতে আসা, কারণ আমার দাদা বাসুদেব দাস বাউল প্রথমে এই জগতে আসে, তারপর তার সাথে সাথে আমি এই জগতে আসি এবং আমরা অনেক গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে গেয়ে বেরিয়েছি এবং আমাদের গুরু, ওপরে একটা গুরু আছেন, সেই গুরুর থেকে কিছু নিয়েছি। বাসুদেব দাস বাউল আমার দাদা, তার থেকে অনুষ্ঠানটা, আজকের যে প্রোগ্রামটা, এটা তো অসাধারণ একটা প্রোগ্রাম, নাট্য প্রোগ্রাম, এর সঙ্গে বাউল, এইভাবে আমি দেখিনি কোনো দিন। হ্যাঁ, তবে সমাদার স্যার, ওনার সঙ্গে আমার অনেকবার শান্তিনিকেতনে কথা হয়েছে এবং ওনাদের সঙ্গে কাজও করেছি দু একটা। আজকের দিনে খুব সুন্দর লাগলো, একসঙ্গে এত একটা প্রোগ্রাম করলাম আজকে, অদ্ভুত অদ্ভুত। আগামী দিনে অনেক বড় হবে এই নাটক। ভালোবাসা ছোটবেলা থেকেই এই শব্দগুলোর কাছে বারবার ফিরে গেছি। আমি প্রথম যখন প্রেমে পড়ি তখন ক্লাস 8, তখন জানতাম না প্রেমটা কি। তখন প্রেম আমার কাছে ছিল একটা বন্ধুত্ব, যে বন্ধুত্ব ভালো রাখে। তারপর আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠা, পড়াশোনার চাপ, হারিয়ে গেল সে বন্ধু, হারিয়ে গেল সে প্রেম। তারপর যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আবার প্রেমে পড়লাম। সে ছেলেটিও আমার প্রেমে পড়েছিল, তার সাথে আমি খুব ভালো ছিলাম। সবাই বলে ভালোবাসা নাকি মানুষকে গ্রো করে। হ্যাঁ, সে গ্রো করতো আমাকে, সে আমার সবটা খেয়াল রাখতো। তারপর হঠাৎই একদিন সে আমাকে বলল সে আর এই সম্পর্কটা রাখতে পারবে না। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন? সে বলেছিল তার জাত আলাদা, আমার জাত আলাদা। আচ্ছা, ভালোবাসার কি কোনো জাত হয়? তাহলে ভালোবাসা জাত গেল জাত গেল বলে দেখিয়া যোগ
জাত কারে কয় লালন বলে যাকারে কই সে কথা ভেবে দেখো না কি আজব কারখানা ये एक इंटीमेट थिएटर फेस्टिवल नेशनली, इसका नाम है ब्रिज बिटवीन अस। और ये फेस्टिवल जो लोग इंटीमेट थिएटर प्रैक्टिस करते हैं उसका ऊपर फोकस है। हम लोग का ये ग्रुप विभावन ये लास्ट 25 ईयर्स से ये प्रैक्टिस कर रहा है। And ये फेस्टिवल इस बार हमारा साथ जुड़ा हुआ है केरला से चंद्रदासन जी, उन्होंने आए हैं इसको इनॉग्रेशन करने के लिए। फिर वो एक वर्कशॉप भी लेंगे और एक सेमिनार भी है। और कलकत्ता या कलकत्ता के बाहर से या पश्चिम बंगाल का बाहर में से ग्रुप आ रहा है, पार्टिसिपेट करेंगे उनके प्ले के ऊपर। और ये फेस्टिवल चाहता है कि जो ऑडियंस है और जो अभिनेता है उसके साथ एक मिलजुल करे, बातचीत करे। थिएटर के एक दूसरे लैंग्वेज जो है, जो हमारा जो सोल को सर्च करता है, उसके ऊपर ये फेस्टिवल थोड़ा फोकस है। हमारा आज का पहला प्ले था द सॉन्ग्स ऑफ लव, भालोबाशा रंग। उसमें भी हम लोगों ने ट्राई किया है कि जो बाउल म्यूज़िक है उसका जो सोल है, उसका जो प्यार है, उसका ऊपर एक एक्सप्रेशन को हम लोगों ने कोशिश किया। तो ये तो आज का था प्रोग्राम। फ्रॉम टुमारो देयर आर मेनी अदर प्लेस फ्रॉम कोलकाता। লকডাউনের আগে আগে মানে খুব বেশি দিন নয়, কিন্তু সুপ্রিয়দার সাথে আমার একটা মাটির যোগ রয়েছে, কারণ উনি মালদা ছিলেন, দীর্ঘদিন সেখানে বাস করেছেন এবং ওনার কাজ আমি দেখেছি আগে। এবং ইন্টিমেট থিয়েটার নিয়ে আমি একটা সময় ফিটার কাজ সম্পর্কেও আমি দেখেছি। এবং মানে দেখেছি বলতে কি, আমি তো অনেক ছোট বয়সে, অনেক জুনিয়র, এই দেখাগুলো আমার কাছে শেখা। এবং আজকে সুপ্রিয়দার আমন্ত্রণে, বিভাবনের আমন্ত্রণে এখানে যে আমরা আজকে পারফর্ম করলাম, তাতে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের এবং অত্যন্ত গর্বের। এবং আমি চাইবো এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হোক, ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে। গম্ভীরা একটা সময়, গম্ভীরা মালদা শহরের আইডেন্টিটি। মালদা শহরের দুটো আইডেন্টিটি, একটা হচ্ছে গম্ভীরা, একটা হচ্ছে আম। আম আমরা সবাই খাই, কিন্তু গম্ভীরা সকলে আমরা জানি না গম্ভীরা সম্পর্কে। তো গম্ভীরা মালদার লোকনাট্য, লোকগান। এবং গম্ভীরা একটা সময় তো রিচুয়ালিস্টিক ছিল। গম্ভীরা একটা সময় চৈত্র মাসের শেষ দুদিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দুদিন, এখনও ওল্ড মালদায় গেলে দেখা যাবে সেখানে রিচুয়ালিস্টিক গম্ভীরা হয়। সেখানটাতে গম্ভীর মানে হচ্ছে, কেউ বলেন শিব, কেউ বলেন শিবের মণ্ডপ। এবং সেখানটাতে সে মুখা নাচ হয়, সেখানে বান নাচ হয়, সেখানে পুজো হয়। কিন্তু সেই গম্ভীরা আস্তে আস্তে রিচুয়ালিস্টিক ফর্ম থেকে আস্তে আস্তে ইভলভ করতে করতে একটা সময় পরে গিয়ে একটা সোশ্যালিস্টিক ফর্ম নিয়েছে। অনেক এটা এখন পলিটিক্যাল স্যাটায়ার হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা এখন যে সমস্ত গম্ভীরা দেখি আমাদের আশেপাশে, সেই গম্ভীরা অনেক বেশি সরকারি প্রকল্পের প্রচার হিসেবে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এটা তো গম্ভীরা নয়। গম্ভীরা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, দিন রাত্রি পরিশ্রম করছে, রাত্রেবেলায় এসে তারা নিজেদের মধ্যে নিজেরা আলোচনা করতে করতে কাকে বলবে এই কথাগুলো, তাদের সমস্যার কথাগুলো, তারা শিবকে, একটা ইমাজিনারি একজন গার্জিয়ান, তাকে ডেকে তারা এই সমস্যার কথাগুলো বলছে।
আমরা যারা আমাদের জেনারেশনের ছেলে মেয়ে যারা এখন মালদা শহরে এরকমভাবে গম্ভীরা আর হয় না। আমার ছোটোবেলাতে আমার গম্ভীরা দেখা হয়নি, আমরা তো পিৎজা খেয়ে বড় হয়েছি, কার্টুন নেটওয়ার্ক দেখে বড় হয়েছি, কিন্তু এখন আমরা দিন দিন যে একটা মানে অলমোস্ট একটা ডিস্টোপিয়ান সোসাইটিতে চলে যাচ্ছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আমার এবং আমার দলের বাকিদের মনে হয়েছিল যে এরকম একটা শক্তিশালী কথা যেটা এত হেসে খেলে কথাটা বলছে। আমরা তার বিভিন্ন যে কমেডি শোগুলো দেখি, দেখা যাচ্ছে যারা কমেডিয়ান, যারা স্ট্যান্ড আপ কমেডি করছেন তারা অনেক বেশি বাস্তব কথা বলছেন, তারা অনেক বেশি সত্যি কথা বলছেন। কিন্তু তার বহু বছর আগে, কত বছর আগে গম্ভীরার মতন একটা লোকনাট্য, তারা হেসে খেলে মানুষকে হাসিয়ে এই সত্যি কথাগুলো কন্টেম্পোরারি। ওই যে একটা বিষয় আছে যে ক্লাসিক্যাল ফর্ম এবং ফোক ফর্মের যে পার্থক্যটা, ক্লাসিক্যাল ফর্ম তার নিজস্ব একটা গ্রামার আছে, তার নিজস্ব একটা স্ট্রাকচার আছে, আর যেটা ফোক সেটা তো প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে। এবং আমরা আজকে গম্ভীরার যে আজকে এই 10টা শো হলো, 10 নম্বর শো না 11 নম্বর শো খেয়াল পড়ছে না, আমাদের প্রত্যেকটা শোয়ে স্ক্রিপ্ট পাল্টে গেছে। মানে প্রত্যেকটা শোতে আমরা নতুন স্ক্রিপ্ট করেছি, যেখানটাতে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সময়ের যে কথাগুলো বলা দরকার আমরা সেই টপিকগুলো আমরা বেছে নিয়েছি, তারপরে আমরা এই কাজটা করেছি। এবং সত্যিকারের গম্ভীরা সত্যিই তাই, এটাই গম্ভীরা প্রতিনিয়ত পাল্টে যায়, প্রতিনিয়ত তারা মানুষের কথা বলে, মানুষের সমস্যার কথা বলে, আর মানুষের সমস্যা তো পাল্টাচ্ছে, তাই গম্ভীরাও পাল্টাচ্ছে। এবং আমার যেটা মনে হয় যে রাজনীতি মানে তো শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতি নয়, মানুষের একটা তৃতীয় রাজনীতি থাকা ভীষণভাবে জরুরি। আর গম্ভীরা হচ্ছে সেই তৃতীয় রাজনীতি, যেখানটাতে কোনো দলমত নির্বিশেষে যেটা ভালো সেটা ভালো, যেটা খারাপ সেটা খারাপ। আমার সুবিধা হলে আমি অবশ্যই সে সুবিধাটা স্বীকার করব, অসুবিধা হলে আমি দৃঢ়ভাবে সে অসুবিধার কথাটা আমাদের তৈরি হয়েছে 2016 সালে। এবং আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে সবার বয়সই মোটামুটি 30-এর নিচে। এবং আমাদের দলটা তৈরি হওয়ার সময় আমাদের একটা আইডিয়া ছিল যে এমন কিছু বলবো যেটা ভীষণভাবে সমসাময়িক হবে। এখন তো আমরা নেটফ্লিক্স দেখি, অ্যামাজন প্রাইম দেখি, আমরা এত কন্টেন্ট দেখি চারপাশে, সেখানটাতে আমাদের বক্তব্যটা যেন ভীষণভাবে সমকালীন হয় এবং যাতে এই ইয়াং মানুষদের যেন আমরা ছুঁয়ে যেতে পারি। আমরা এই সমকালীন কথাগুলো বলবার জন্যই আমাদের মনে হচ্ছে গম্ভীরাটা আমাদের। জলবন্ধ স্থলবন্ধ বুড়া হাসিবের গম্ভীরা বন্ধ, জলবন্ধ স্থলবন্ধ বুড়া হাসিবের গম্ভীরা বন্ধ, আর বন্ধ সরস্বতীর নাম, আর বন্ধ সরস্বতীর নাম, বিশ্ববাবনে শিব চরণে প্রণাম জানাই, বিশ্ববাবনে শিব চরণে প্রণাম জানাই, জলবন্ধ স্থলবন্ধ শিবের গম্ভীরা বন্ধ, জলবন্ধ স্থলবন্ধ পুরা শিবের গম্ভীরা বন্ধ, আর বন্ধ সরস্বতীর নাম, আর বন্ধ সরস্বতীর নাম, সিংহ বাহনে চরণে প্রণাম জানাই, সিংহ বাহনে দুর্গা চরণে প্রণাম জানাই, মুসাবাহনে গণেশ, মুসাবাহনে গণেশ চরণে প্রণাম জানাই, মুসাবাহনে গণেশ চরণে প্রণাম জানাই, কার্তিক চরণে প্রণাম জানাই, মোরবাহনে কার্তিক চরণে প্রণাম জানাই, মোরবাহনে কার্তিক চরণে প্রণাম জানাই, লক্ষ্মী চরণে প্রণাম জানাই, বাহনে লক্ষ্মী চরণে প্রণাম জানাই, শিখা বন্ধ আকাশ বন্ধ সদা শিবের গম্ভীরা বন্ধ, শিখা বন্ধ আকাশ বন্ধ সদা শিবের গম্ভীরা বন্ধ, আর বন্ধ বিনা পানির নাম, আর বন্ধ বিনা পানির নাম, হংস বাহনে ব্রহ্মা চরণে প্রণাম জানাই, হংস বাহনে ব্রহ্মা চরণে প্রণাম জানাই, মোষবাহনে মোষবাহনে যাও চরণে প্রণাম জানাই, মোষবাহনে যাও চরণে প্রণাম জানাই, গঙ্গা চরণে প্রণাম জানাই, মোষবাহনে
চরণে প্রণাম জানাই চলবন্ধ চলবন্ধ ভোলানাথের গম্ভীরা বন্ধ জলবন্ধ চলবন্ধ ভোলানাথের গম্ভীরা বন্ধ আর বন্ধ বাঘ দেবীর নাম আর বন্ধ বাঘ দেবীর নাম যাহাদের জানি নাম যাহাদের জানি নাম তাদেরও চরণে প্রণাম আসিয়াছেন ভক্ত যত তাদেরও জানাই প্রণাম আসিয়াছেন ভক্ত যত তাদেরও জানাই প্রণাম গম্ভীরার নিয়ে নাম সবারে জানাই প্রণাম গম্ভীরার নিয়ে নাম সবারে জানাই প্রণাম গম্ভীরার নিয়ে নাম সবারে জানাই পরিচয় করিয়ে দিই অমলেশ, আমাদের মিউজিক করেছে বিকাশ, বিকাশের সাথে আমাদের বল বাজিয়েছে রাহুল, হারমোনিয়ামে কোয়েল, বাপ্পা, শুভেন্দু, ডেভিড, বিশাল, এদিকে আছে ইমন, ওর নাম রাহুল, আর আমি জয়ন্ত, আর আমাদের হেল্প করছে অন্তরা। বিভাবনকে ধন্যবাদ আমাদেরকে ডাকার জন্য। বিভাবনের কাজ আমি আগেও দেখেছি এবং সুপ্রিয়তার সাথে আমার হচ্ছে মাঝে আলো করেছে কুনাল দা। আমাদের ফেস্টিভ্যালের রসিয়া আমাদের শাহরুখটা বই তোমার জন্য মানে সবাই আমরা ডিরেক্টর স্পিড বলে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আছে 15 মিনিট নাট্যোৎসব ব্রিজ বিটুইন আস। তো একটু আগে শেষ হলো মালদা আগামীর নাটক পথ টু নানা গম্ভীরা। আমরা রয়েছি জয়ন্ত, মালদা আগামীর পরিচালক। আমি জয়ন্তের সাথে দু একটা কথা একটু জিজ্ঞাসা করবো। প্রথমত যে এই এমন একটা লোক ফর্ম নিয়ে তুমি কাজ করছো, ফর্ম নিয়ে কাজ করছো, এই ফর্মটা বেসিক্যালি আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে তুমি কীভাবে অ্যাডপ্ট করছো? আচ্ছা, গম্ভীরা তো এই যে আপনি বললেন যে লোকনাট্য, লোক তো পাল্টে যায়, তাই লোকনাট্যও পাল্টে যায়। যেটা ক্লাসিক যে বিষয়টা সেটা তো চিরন্তন, সেটা যেমন সমকালীন কথা, মানে সেটা চিরন্তন, সবসময়ের জন্য যেমন প্রাসঙ্গিক। আর আমার মনে হয় যে লোকনাট্য বা ফোক ফর্ম সে সমকালের সাথে সাথে সে নিজেকে ইভলভ করে নেয়, এই জন্য এটা প্রাসঙ্গিক বলে আমার মনে হয়েছে। লোকনাট্য মূলত এই ফর্মগুলো মূলত উঠে আসে গ্রামীণ লোকজীবন, কিন্তু এখন তো মালদাকে সেভাবে গ্রাম বলা যায় না। তো সে অর্থে তাহলে এই বিভিন্ন ধরনের মানুষ আজকে যেমন একদম একটা মেট্রোপলিটনে তুমি এসে শো করছো, কীভাবে মানে কানেক্ট করছো? মানে তাহলে বলতে হয় যে মানে মালদা জেলাতে যে গম্ভীরা এখন হচ্ছে, আসলে গম্ভীরার যে জার্নিটা সেটা একটা বড় একটা ইভলিউশনের জার্নি। যে একটা সময় রিচুয়ালিস্টিক ফর্ম ছিল, তারপর আস্তে আস্তে সেটা আজকে সোশ্যালিস্টিক ফর্মে চলে এসেছে গম্ভীরা। এবং আমার যে জেনারেশন এবং আমার সমসম বয়সী যারা, তারা কিন্তু গম্ভীরা সে অর্থে কিন্তু দেখিনি মালদা জেলাতে। মানে আমরা ছোটো থেকে জ্ঞান হওয়ার পরে আমরা কার্টুন নেটওয়ার্ক দেখেছি, আমরা রাস্তার ফাস্টফুড খেয়েছি এবং বিনোদনের আরও অনেক অন্য মাধ্যম চলে এসেছে এবং সে অর্থে মালদাও তখন অনেকটাই ডেভেলপ করে গেছে। মানে আমার জ্ঞান হওয়ার পর তো অন্তত আমি তাই দেখছি। কিন্তু আজকে যে সময় আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন যে স্ট্যান্ড আপ কমেডিগুলো হচ্ছে, যে কন্টেন্টগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এবং অনেক বেশি সত্যি কথা বলছে। তো সেখানে আমাদের মনে হলো যে আমাদের মালদা জেলার নিজস্ব একটা লোকনাট্য, যার এরকম একটা শক্তিশালী তার একটা আওয়াজ রয়েছে, যে সে হেসে খেলে সাধারণ মানুষের কথাগুলো কত সমকালের
সাথে মিশে গিয়ে তারা সে কথাগুলো বলছে এবং সেখানটাতে তারা একটা ইমাজিনারি একজন গার্ডিয়ানকে ডাকছে, নানাকে, শিবকে ডাকছে এবং ডেকে কী করে মানুষের জীবন আস্তে আস্তে মিশে যাচ্ছে সমাজের সাথে এবং এই সত্যি কথাগুলো, এই সমকালের কথাগুলো উঠে আসছে। মানে এটাকে নিয়ে তোমার আর মানে এই ফর্মটাকে নিয়ে কি আরও আগামীতে কাজ করার ইচ্ছে আছে নাকি মানে এটা শুধুমাত্র তোমার এই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে যে এই ফর্মটাকে নিয়ে আমি একটা প্রোডাকশন করি? এটা কি তুমি একটা প্রোডাকশন ভাবছো না একটা জার্নি ভাবছো? না, এটা আমাদের কাছে মানে অবশ্যই এটা প্রোডাকশন, মানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাকে লোকেশনে যখন এটাকে প্রেজেন্ট করতে হচ্ছে তখন এটা প্রোডাকশন, তার জন্য এত তার অ্যাস্থেটিক দিকগুলো দেখতে হচ্ছে, কিন্তু এটা অবশ্যই একটা জার্নি। এই আজকে যে তুমি এই কিয়াটেক্সের মতো একটা এই রুফটপ হলে একটা তুমি কাজ করলে, এই ধরনের একটা জায়গায় কাজ করতে গিয়ে তোমার সুবিধা অসুবিধাগুলো কীরকম লাগছে? এপেক্সের কথা তো আমি অনেকদিন আগেই শুনেছি এবং যখন সুপ্রিয়তা যখন মালদায় গিয়েছিলেন, পরিচয় হয়েছিল, আবার তখন ছবি দেখেছিলাম ফেসবুকে এবং আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল এখানে এসে পারফর্ম করবার, এরকম একটা ইন্টিমেট একটা স্পেস। এবং এখানটাতে এসে সুবিধা অসুবিধা বলতে যে কোনো স্পেসের তো যদি নিজস্ব সুবিধা অসুবিধা থাকে এবং সেই স্পেস অনুযায়ী না, তুমি যে ফর্মে কাজ করছো এটা তো মূলত এই ধরনের স্পেসে কাজ করার কথা নয়। সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি যখন এই তোমার এই প্রযোজনাটাকে তুমি এই ধরনের স্পেসে ফেলছো, তাতে তুমি অ্যাজ এ ডিরেক্টর এবং তুমি অ্যাজ এ পারফর্মার এবং তোমার দল কিভাবে তার সাথে নিজেকে কানেক্ট করছে? আমরা যখন মালদাতে যখন করি আমরা এই শোটা, তখন আমরা হলে করি না, কোনো হলে করি না, আমরা একটা ঠাকুর দালানে সেই ঠিক মানে গম্ভীরা আগে যেভাবে হতো সেই বাঁশ দিয়ে মশাল জেলে ঠাকুর দালানটাকে পুরো ডেকোরেট করে সেখানে করি এবং দর্শক আসেন, দর্শক সেখানে মাটিতে বসেন এবং আমরা কোনো টিকিট চার্জ করি না তার জন্য, কারণ আমরা দর্শককে বলি যে আপনাদের যদি দেখে ভালো লেগে থাকে আপনারা দিলে দেবেন, না দিলে না দেবেন, এইভাবে আমরা করি। কিন্তু এই যে আবার ঘুরে যখন যে কথাগুলো আজকে আমরা বলছি, এই কথাগুলো তো আমাদের কথা, এই কথাগুলো তো আমার জেনারেশনের মানুষের কথা, তাদের যে সুবিধা অসুবিধাগুলো, বেকারের সুবিধা অসুবিধাগুলো, একটা বেকার ছেলে তার জীবনে যে সুবিধা অসুবিধাগুলোর কথা, তো সেটা গ্রাম হোক বা শহর হোক, সেটা মাটিতে বসেই শোনা হোক বা এরকম একটা ইন্টিমেট স্পেসেই শোনা হোক, সেই কথাগুলো তো সত্য। আমি কথার কথা বলছি না, আমি বলছি ফর্মের কথা। হ্যাঁ, এবং সেই জন্য যে কোনো কথা তো যে কোনো স্পেসে বলা যায়, কিন্তু সে কথা বলার ধরনটা পাল্টে যায়। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এইটা করতে গিয়ে তুমি মালদাতে যেভাবে বলে যেভাবে কাজ করছো, এখানে বিভাবন নিজেই অন্তরঙ্গ নাটকেরই চর্চা করে আসছে দীর্ঘদিন, মানে প্রায় পায়োনিয়ার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, সেখানে দাঁড়িয়ে তুমি তাদের ডাকে আসছো, তার জন্য কি তুমি প্রযোজনাকে নিজের মতো করে সাজিয়েছো কোনো কারো? সাজানি, তার কারণ এটা ইন্টিমেট স্পেস বলে, এটা যদি আজকে বড় জায়গা হতো তাহলে অবশ্যই বলার ধরনটা অন্যরকম পাল্টে যেত, যেটা আমরা করতে চাই না। এটা ইন্টিমেট স্পেস বলে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। বলছি তোমার ওই ফর্মটা সুবিধা দিচ্ছে কোথাও ইন্টিমেট? অবশ্যই সুবিধা দিচ্ছে, ফর্মটাই ইন্টিমেট। আজকে গম্ভীরা ওই 100-200 দর্শকের সামনে যদি বলা হয়, তাহলে এত শেষ যে মানুষটা মাইক হাতে যদি বলা হয় সে কথাটা, তাহলে কোথাও একটা কিনা দূরত্ব তৈরি হয়, মানে যে কথাটা বলছে সে যে আমারই লোক, সে যে আমারই প্রতিনিধি হিসেবে কথাটা বলছে, এটা মনে হয় না। কিন্তু তার যদি এরকম জায়গাতে যদি বসে বলা হয় কথাটা, সেখানে যে অভিনয় করছে বা যে গম্ভীরা গান গাইছে সে দর্শকের দিকে একজন হয়ে ওঠে, তখন মানুষ রিলেট করতে শুরু করে। আরেকটা কথা, এই যে মালদা জেলার নাট্যচর্চা, এখন তো আর কলকাতা কেন্দ্রিক থিয়েটার নেই, সারা পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার চর্চাটা সেই কলকাতার যে এটা সেটা ভেঙে দিয়েছে। সারা জেলাগুলোতে বিভিন্ন ধরনের কাজ, ইন্টারেস্টিং কাজ হচ্ছে। তোমরা যেমন একটা আজকেই আমরা দেখলাম, এটা চমকিত হলাম প্রায়। তো কি মনে তোমার জেলার কাজ নিয়ে তোমার দেখাটা কি? হ্যাঁ, আমার সমস্ত মফস্বলে যে ঘোরা আছে তা নয়, কিন্তু উত্তরবঙ্গের যে কটা মফস্বলে আমি ঘুরেছি বা যাদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, আলাপ হয়েছে, আমার যেটা মনে হয় যে কলকাতা যে কেন্দ্র এবং কেন্দ্র সহ তার আশেপাশের যে উপকেন্দ্রগুলো রয়েছে, তাদের যে আইডেন্টিটি, তাদের যে কোনো কাজ করবার যে উদ্দেশ্য, তার সাথে আমার মনে হয় মফস্বলের একটা বিশাল পার্থক্য রয়েছে। সেটাই আমরা জানি, আইডেন্টিটি। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে মালদা শহরে, কেন জানি না, আমি শুধু মালদা শহরের কথা বলছি, অন্য শহরের কথা বলছি না, মালদা শহরে এই মুহূর্তে মানে থিয়েটার করবার একটা প্রচুর ঝোঁক তৈরি হয়েছে। কেন? সেটা কেন তার বোধ হয় একটা কোনো কারণ নেই। এবার সেই কারণগুলো খুঁজতে হলে বোধহয় একটা রিসার্চ করার প্রয়োজন, যেটা আমার করা নেই বলে আমি সেভাবে কেন একটা উত্তর দেবো না।
কিন্তু আমি যেটা দেখেছি এই যে আমার দলের ছেলেমেয়েরা সকলেরই 30-এর নিচে বয়স। একই সাথে মালদা শহরে এই মুহূর্তে অন্য রঙ্গ বলে একটি দল রয়েছে, নাট্যসেনা বলে একটি দল রয়েছে, এবং এই দলগুলোতে কিন্তু প্রচুর ইয়াং ছেলেমেয়ে। মানে আমি দেখেছি আমার দলে যেহেতু মালদা কলেজে অনেক ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তাদের সূত্রে আমি দেখেছি মালদা কলেজের অন্তত 40-50% ছেলেমেয়ে তারা হয় থিয়েটার করছে, তারা থিয়েটার দেখতে আসছে। মানে অদ্ভুতভাবে তাদের মধ্যে একটা থিয়েটারের প্রতি একটা অদ্ভুত ঝোঁক তৈরি হয়েছে। আর একটা কারণ হয়তো এটা যে এই নতুন দলগুলো নতুন ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে মানে এই জেনারেশনের কথা বলছে, বোধ হয় সেটা। মানে সেই পুরনো গদ ভেঙে দিয়ে একটা স্টাইল দেখে এসে সেই স্টাইল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু একটা করবার থেকে আমার যেটা বলতে ইচ্ছা করছে তারা সেটাই বলছে, তারা নির্ভীকভাবে সেই কথাটা বলছে। যেমন তুমি বলছিলেন নিউ ওয়েভ থিয়েটার একদম তাই, পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে। থ্যাংক ইউ। না, গোটা পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না, সেটা বলতে পারবো না। আমি শুধু মালদা জেলার কথা বললাম। থ্যাংক ইউ। তোমার সাথে আলাপ করে ভীষণ ভালো লাগলো। দারুণ প্রযোজনা। আগামীর জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল বিভাবনের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ। हमारे ओ बुढ़वा हमारे ये जंगल চাচু 700 পুরুষ ধরে আমার বাপ তার বুড়া বাপ জঙ্গল পাহারা দিচ্ছে। কোথা ছিলি তোরা যখন আমার বাপ তার বুড়া বাপ এই বঞ্জারা জমিনে কোথা ছিলি তোরা? পাথর ভেঙে ঝাঁটি পুরায় এই জমিন উদ্ধার করিছে, আর তাতে মিশাইছে আপনার খুন পসিনা। তবে তো এই জমিন বছরে একবার করে গাভিন হয়েছে গো। কোথা ছিলি তোরা? খেলি বসারা তুতে লুরাই ডুমরি ফুলমণি গো, আজ আমি লড়াই ডুমরি পেরোয়ে পলাশডাঙ্গা যাব। ফুলমণির চোখ আঁকতে, চোখ 7 रोज पहले नहाइए ও বুড়া বুড়ুর তুলা থেকে মাটি এনে তাকে ভালো করে ছিনে বানাইলাম সোরা, পুলাসের ডাঙে তাকে পুরাইলাম, লুটন করে আনলাম চুন্না পাথর, কি ভালো করে গুঁড়া করে মিশাইলাম পোলাসের রং আর শালের আঠা, জেসে মানুষের চোখ লয়তো। হ্যাঁ, ফুলমণির চোখ। শুরু থেকেই যোগাযোগ, এবং যখন আমরা এই ফেস্টিভ্যাল ভাবছি, আমরা চেয়েছিলাম যারা শুধু ইন্টিমেট স্পেস নিয়ে ভাবছে, কাজ করছে, চিন্তা করছে, সেরকম নাটকের মানুষরা আসুক। এবং আমি
জানি না এখানে I think Chandra Darshan also observing the whole scenario of intimate performance in Kolkata. So on behalf of this festival, this is just a token to you. শালটা তোমার, আমি ওকে দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। এই সুযোগটা ছাড়িয়ে যাবে। নটমনের সবার, সবাই আসুন, সবাই আরো লোকজন ছিল এই বইটা আমি জানি না তুমি পেয়েছো কিনা। আচ্ছা, আর একটা মুখপত্র তোমার। রয়েছে থিয়েপেক্সে বিভাবন থিয়েটার একাডেমির নাট্যোৎসব ব্রিজ বিটুইন আস চলছে, আজ তার দ্বিতীয় দিন। আজকে একটু আগেই নটমন তাদের নাট্য মঞ্চস্থ করলেন। আমাদের সঙ্গে আছেন নটমনের পরিচালক শ্রী তমাল সেন। তমালদা, সেটা হচ্ছে তুমি এই টেক্সটটা বাছলে কেন? এই বলতে চাওয়াটা তোমার কোথা থেকে এলো? এই টেক্সটটা অনেক পুরনো একটা টেক্সট, কিন্তু এই টেক্সটটা এই সময় বাছলাম কেন তার একটা অন্য কারণ আছে। কিন্তু আমি আগে বলি টেক্সটটা বাছলাম কেন। এই ঘটনাটা অলমোস্ট আমি এতবার শুনেছি এই কথাগুলো, মানে আমার ধরো আজ থেকে 20-22 বছর আগে আমার বাড়ির কাছেই ঘটনাটা ঘটেছে। মানে আমি থাকতাম আসানসোলে, মানে আসানসোল থেকে আরও 5-6 কিলোমিটার ভিতরে একটা ইন্ডাস্ট্রি, মানে তখন একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি ছিল ওখানে, রেলওয়ে সাইকেল, সেন রেলওয়ে সাইকেল ফ্যাক্টরি। সেখানে বাবা কাজ করতেন, আমি থাকতাম তার স্টাফ কোয়ার্টারে। তো আমাদের পিছনেই হচ্ছে গ্রাম। সেই গ্রামে এটা খুব প্রচলিত গল্প। আমি তার ফুলমণির কোটানকোট, তার নাম ফুলমণি ছিল না, ফুলমণি আমি নাটকের স্বার্থে নাম রেখেছি। তো আমি তাদের ফ্যামিলির মানে ছেলেদের সঙ্গে খেলতাম টেলতাম। এইটা একটা ওইখানকার মিথ, একটা গল্প, কিন্তু গল্পটা পুরোটা এরকম ছিল না। আর যিনি এখানে মানে যে ফর্মে নাটকটা লেখা, আমি তো মূলত লাস্ট 5-6 বছর ধরে আমার দলে স্টোরি টেলিংয়ের ভ্যারাইটি নিয়ে প্র্যাকটিস করি নানান রকম। তো এটা ঠিক মনোলগ নয়, বা কী বলবো মনোড্রামাও নয়, এটা একটা স্টোরি টেলিং। কিন্তু এইখানে আমি একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছি, হয়তো যারা দেখেছেন তারা রিয়েলাইজ করবেন কনসাসলি অর আনকনসাসলি। সেইটা হচ্ছে যে মূল চরিত্র সে কিন্তু নেই। স্টোরি টেল করছে একজন ফিকটিশাস একটি ক্যারেক্টার। সে অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যর্থ মানুষ, পরাজিত মানুষ। সে তার শিরদাঁড়া বলতে কিছু নেই, সেটা সে স্বীকারই করছে। কিন্তু কোথাও তার ভিতরে একটা মানে ওই যে স্বাধীন চেতা, যে মানে আমাদের ভূমিপুত্রদের যে স্বাধীন চেতা যে ক্যারেক্টার, সেইটা সে বিলং করে। সেই বিলং করলে সে যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে এই গল্পটাকেই স্মরণ করে, মানে এই চরিত্রটাকে স্মরণ করে। এ একদম অফ দ্য ট্র্যাক ক্যারেক্টার। তো একজন স্টোরি টেলার সে নিজে সেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে, এইরকম একটা স্টোরি টেলিং করেছে। আর এই ফ্যাক্টটা আমার জানা। আর এর লড়াইটা তো আজকের না, মানে এই ভূমিপুত্রদের যে লড়াই বা ভূমিকন্যাদের যে লড়াই, আর সে লড়াইটা তো ধরো আবহমানকাল ধরেই চলছে, আরও 100 বছর পরেও চলবে। তো এইটা বাঁচার জন্য আর অন্য কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় তুমি একটা মেট্রোপলিটন সিটির নাগরিক এখন, হ্যাঁ সে অর্থে। তাহলে এই যে ভূমিপুত্রদের নিয়ে এই শহুরে মধ্যবিত্ত কতখানি ভাবে, মানে একজন থিয়েটার অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে তুমি তো আগে সেটা ভেবেছো, মানে আসলে তো বলতে চাওয়া কিছু বা ভাবাতে চাওয়া, মানে আদতেও তোমার মনে হয় যে এইভাবে আদতেও এই যে আমার মতো দর্শক যাদের সামনে তুমি পারফর্ম করছো, যারা একেবারে শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষ, মানে কিছু হচ্ছে কি না বা কিছু হওয়ানোটা, আমি হওয়ানোর কথা ভাবতে পারি, হওয়ানোর কথা, হওয়ানোগুলো মানে ঘটানোর কথা আমি ভাবতে পারি, আমি একটু ইনিশিয়েট করতে পারি, কিন্তু আমি তো সবটা করতে পারি না। তো আমার মনে হয়েছে, মনে হয়ও এখনও স্টিল নাও, আমি এইটা নিয়ে এটা 5 নম্বর পারফর্ম করলাম এই থিয়েপেক্সে 2বার। তো
আমি যেটুকুনি রেসপন্স পাচ্ছি আর কি, মানে যেহেতু এটা একদমই একটা ইন্টিমেট প্রোডাকশন, একটা রেসপন্স পাওয়া যায়। মানে তুমি জায়গায় বসে অন দ্য স্পট ওইটা ফিল করা, মানে অনেক বেশি ফিল করতে পারবে। তুমি একই জিনিস প্র্যাকটিস করো, তুমি জানো, তোমাকে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। ও স্থান থেকে একটু একটু করে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে প্রত্যেকেই। সেটা তুমি তাদের শ্রেণী চরিত্র বলো, তাদের ব্যবহারিক চরিত্র বলো, সেখান থেকে, বা ধরো তারা কিছু ধরো ওন করে, সেটা কিছু মুহূর্ত পরে তার থাকে না, বা থাকবে না এরকম একটা নিশ্চয়তা থাকে। তো এটা তো ভূমিপুত্রদের লড়াই কোট আনকোট, কিন্তু মূল ঘটনা তো যে একই। মানে তুমি বলতে চাইছো যে সমস্ত মানুষ তো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে? আসলে সমস্ত মানুষ না, অধিকাংশ সমস্ত মানুষ পারে না। সমস্ত মানুষ, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এটা নিয়ন্ত্রণ করে। একদম, হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষ বলতে পারো, বা আমি সাধারণ মানুষও বলছি না, আমি মানে অ্যাজ এ হোল বলছি আমজন। বিভাবন থিয়েটার একাডেমি এই প্রথম ন্যাশনাল ইন্টিমেট থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল করছে, মানে যেখানে গিয়ে বিভাবন এমনিতেই আমাদের বাংলা থিয়েটারের প্রতিনিধি স্বরূপ ইন্টিমেট থিয়েটারের ক্ষেত্রে, এবং এই প্রথম সেটা ন্যাশনাল লেভেল তারা ছুতে চাইছে। তোমার প্রতিক্রিয়া? অবভিয়াসলি এটা একটা দারুণ কাজ। কারণ কি, মানে ধরো আমরা যে কটা মুষ্টিমেয় দল আছি বা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী আছি, যারা এই মানে অন্যান্য থিয়েটার করলেও প্রসেনিয়াম থিয়েটার, যদিও মানে সুপ্রিয় এবং তার দল আউট অ্যান্ড আউট প্রসেনিয়াম ইন্টিমেট থিয়েটারই প্র্যাকটিস করে, কিন্তু যারা ইন্টিমেট থিয়েটার বাংলায় প্র্যাকটিস করে, আমি বাংলায় বলছি, শুধু কলকাতায় না, তো তারা তো অ্যাটলিস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম পাওয়ার মতো জায়গায় এগোচ্ছে। কেউ একজন দায়িত্ব নিয়ে তো চেষ্টা করছে যে ন্যাশনালে ইন্টিমেট থিয়েটার নিয়ে কী ভাবনা চিন্তা চলছে, সেখানে কী ধরনের কাজ হচ্ছে, আমরা কী ধরনের কাজ করছি, শুধু শহরে নয়, নগরে নয়, প্রত্যন্ত মানে নগর দূরত্বে কী কাজ হচ্ছে, সেগুলো একটা প্ল্যাটফর্মে আসছে। আমরা মানে অ্যাটলিস্ট দেখার সুযোগ পাচ্ছি। হয়তো আগামীতে মত বিনিময়ের সুযোগও থাকবে, বন্ধুত্ব থাকবে। অবভিয়াসলি এটা দারুণ কাজ, এই নিয়ে কোনো কথাই হবে না। থ্যাংক ইউ রমালদা। থ্যাংক ইউ। বিভাবনের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এসেছেন, কি দেখবেন? কালিবান গল্প, আমারই গল্প, তবে ওর পারফর্ম করবে, কারণ আমি অলরেডি ইনজিওর। দেখুন পারফরমেন্স দেখুন। আমাদের দ্বীপ, আমাদের দ্বীপে এসে আমাদের দ্বীপকে নষ্ট করেছে। এই দ্বীপ আমাদের দ্বীপ, তোমরা এসে আমাদের এই দ্বীপকে নষ্ট করেছো। এর বদলা আমি নেবই। এর বদলা আমি নেবই। এই নির্জন দ্বীপে
আমি চারিদিকে শুধু তোমাকেই দেখতে পাই মিরান্ডা। তোমার শব্দ আমার কানে বারে বারে ভেসে আসে, প্লিজ ফিরে এসো, ফিরে এসো মিরান্ডা, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্লিজ মিরান্ডা, প্লিজ। তোমার অনেক ক্ষমতা, তুমি শুধু পারো আমাকে সাহায্য করতে, আমাকে সাহায্য করো, আমাকে সাহায্য করো, সাহায্য করো, তুমি সাহায্য করো, বিশ্বাস আমাকে সাহায্য করো, আমাকে সাহায্য করো, প্লিজ আমাকে সাহায্য করো, তোমার অনেক ক্ষমতা, তুমি শুধু পারো আমাকে সাহায্য করতে, আমাকে সাহায্য করো। এখানে শুধু আমার অধিকার, এটা শুধু আমার অধিকার, আমার অধিকার, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে মিরান্ডা? আমরা একসাথে খেলা করতাম, তুমি খেলা করতে আল্লাহরে তাকিয়ে থাকতাম, খেলা করতাম মিরান্ডা, আর আমরা একসাথে রান্নাবাটি খেলতাম মিরান্ডা। তুমি পাথর কুড়িয়ে আনতে আমার জন্য, আমি পাথর দিয়ে মাংস রান্না মিরান্ডা। চলো না মিরান্ডা, সেই ছোটবেলায় ফিরে যাই, চলো সেই ছোটবেলায় ফিরে যাই, ছোটবেলায় যেখানে আমরা একসাথে খেলা করতাম মিরান্ডা, জানলার তলে বসে বই পড়তাম মিরান্ডা। চলো না, চলো না। কি করেছিলাম আমি, কি করেছিলাম আমি? ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আমার জীবন, ছাড় দাও ছিল আমাদের কালিবান কথা ট্রেলার। কাজল হাজরা, বিজয়া কর্মকার, ইশিকা শ্রীবাস্তব, সৃজিতা শাহ, মানসী তুল্য, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, রেশমি বেরা, শিকা শ্রীবাস্তব, প্রজ্ঞা বক্সি, ঈশান কর্মা, সৃজিতা শাহ, কাজল হাজরা, অনির্বাণ ভট্টাচার্য, মানসী কুণ্ডু, বিজয়া কর্মকার। তারা আছে? তারা বলতে আমি তো আপনার কাছে এসেছিলাম, না, আপনি চাইলে আমি থাকতে পারি। সুবিধা থাকলে থাক, অসুবিধার কিছু নেই, কিন্তু আমি তো জামাটা। না ঠিক আছে, না সেরকম কিছু নয়, ভাবছিলাম একটু এমনি গল্প করতে পারি। চা খাও?
চিনি? আপনি তো আমাকে চেনেন, মানে সেভাবে চেনেন, তাহলে আমরা কি গল্প করবো? গল্প করতে গেলে চিনতে হয় নাকি? একটা চেনা তো লাগে। হয়ে গেলাম, আমার মনে করছে একটা বড় পার্ট আমি মিস করে গেছি। তবু শেষ দিকটা শুনে আমার যেমন লাগলো, আমার মনে হচ্ছে ইটস এ গ্রেট সেমিনার। এই সেমিনারগুলো হওয়া উচিত, এখন প্রত্যেক মানুষের শোনা উচিত। তাহলে কোথাও ধরতে পারবে, বুঝতে পারবে যে আগামী দিনে থিয়েটারটা কীভাবে ক্রিস্টালাইজড হচ্ছে, নতুনভাবে হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমাদের মধ্যে আজকে চন্দ্রদাসন এসছে, আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু, অনেক জুনিয়র তো খুব ভালো বন্ধু আমার। চন্দ্রদাসন হি প্র্যাকটিসেস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ থিয়েটার ইন কেরালা। সেখান থেকে আমাদের একটা ফ্রেন্ডশিপ আর কি, যে আমরা দুজনে একটু অন্যরকম কাজ করার চেষ্টা করি। আজকে ও আসাতে আমার মনে হয় সেমিনারটা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। তারপরে হি টোল্ড মি লট অফ স্টোরিজ অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্কশপ অ্যান্ড শোড মি লট অফ ফটোগ্রাফস। সেগুলো থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে একটা অন্য ধরনের কাজ হয়েছে, এবং উইদিন 5 hours ও কোথাও একটা কিছু বের করে নিয়ে আসতে পেরেছে। এটা আমার খুব ভালো লাগলো। মানে আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু চন্দ্রদাসন যে সে এতটা দূর অব্দি এসেছে, এসে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে বাংলা এত সময় দিয়েছে। অ্যান্ড বিভাবন, স্পেশালি সুপ্রিয় এই ব্যাপারটা ব্যবস্থা করেছে বলে আমার ধন্যবাদ। আরও খুবই ভালো লেগেছে। এই ধরনের প্রোগ্রাম হোক, আরও অনুষ্ঠান হোক, আরও থিয়েটারটা খুব জমে উঠেছে আমাদের সবার। এতে দেবাশিস দত্তকে খুব ধন্যবাদ এরকম একটা সুন্দর স্পেসে দেওয়ার জন্য, যাতে আমরা সেগুলোকে ইউটিলাইজ করছি, কাজ করছি, খুব আনন্দ পাচ্ছি। ভালো মন ছুতে চাইছি, মানে যে টাকাটা নিয়েছো তার পরিবর্তে। যে কাজে আপনি আমাকে ডেকেছেন, সে কাজ কিন্তু আপনি নিজে চাইবেন। এখানে পরিবর্তে বলে কি করে হবে? বাবা, তুমি তো বেশ বুদ্ধিমতী। হ্যাঁ, শুধুমাত্র গল্প করার থাকলে অন্য একদিন অন্য কোথাও বসা যেতে পারে। সেদিন কফিটা কিন্তু আমি খাওয়াবো আপনাকে। ভালো হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এই যে বলছি তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোথাও, অন্য জায়গায় বসে কফি খাবে, এর জন্য কি তোমাকে আলাদা করে টাকা দিতে হবে? আমি কিন্তু আপনাকে ডেট করব, আপনার বয়সকে। আচ্ছা, এই দেখো, তুমি এত সুন্দরী, হ্যাঁ, তোমার নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর সুন্দর পুরুষ বন্ধু আছে। তুমি তাদের ছেড়ে আমার সাথে ডেট করতে চাইছো কেন? টাকাটাই সব। আপনি যদি দেখেন আপনার কাজ মানুষের ভালো লাগছে, কাজেই লাগছে, কাজেই লাগছে, সেক্ষেত্রে টাকাটা না নিলে কাজের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। তাহলে আপনি ডেটে যাচ্ছেন? জানি না, যদি ইচ্ছে হয় যাবো। তাহলে সেদিন কফিটা আমি খাওয়াচ্ছি আপনাকে। বেশ। আজকে তাহলে আসছি। গত আগস্ট মাসে প্রথম অভিনয় হয়েছিল, তারপরে মাঝখানে একটি আজকে। তো এটার সঙ্গে অনেকে জুড়ে আছেন, আমি সবাইকে একটু ডাকবো। মানুষই বিজয়া, কিন্তু যাদের ছাড়াই উৎসব হতো না, আমি এখানে শুধু আমাকে দেখা গেছে, হয়তো আমি হয়তো কথা বলেছি। ঈশান কর্মকার, এদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সুরেন্দর অক্লান্ত পরিশ্রম, এই যাবতীয় এই দেখাশোনা, সৃজিতা তো
আছি আমাদের সাথে, মানসী, বিজয়া। আগে আমরা সৃজিতাকে, তারপরে বাকিদেরকে জাতীয় স্তরে কাজ আর কি, জাতীয় ফেস্টিভ্যাল হলো, প্রচণ্ড খুব ভালো লাগছে, প্রচণ্ড ভালো লাগছে। যেরকম ইন্টিমেট স্পেসে প্রথমবার জাতীয়ভাবে কাজ হচ্ছে, খুবই তাও আবার এরকম একটা রুফটপ ইন্টিমেট স্পেসে, খুবই দর্শকরা হয়তো স্পেসটা দেখতে পারছে না, প্রচণ্ড সুন্দর, এটা খুবই ভালো লাগছে। বিভাবনের পার্ট হয়ে আরও ভালো লাগছে। লেখাটা একেবারেই বিভাবনের ডিরেক্টর সুপ্রিয় সমাজদারেরই লেখা, এবং এটা অনেক বছর আগেকার একটি লেখা, হঠাৎই ঠিক হয় এটা পারফর্ম করা হবে। তো যখন উনি লিখে যান তখন আমি ওনাকে চিন্তাবো না, আমার এটা 1 বছর বিভাবনের সঙ্গে থাকা, যাপনে আমি 1 বছর, তো এভাবেই আর কি আমরা আর একটা প্রজেক্ট করেছিলাম, সেখান থেকে এই প্রজেক্টটা করা হয় পরবর্তীতে। আমার থিয়েটার লাইফ শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে আমার ক্লাস 6 থেকে, তো এটা লং টাইম, তো সেরকমভাবে কিছু বলার নেই। আমি প্রসেনিয়াম দিয়ে শুরু করি, এত বছর প্রসেনিয়ামই ছিলাম, কিন্তু মানে আমি থিয়েটারের সাথে আছি, কিন্তু এই 1 বছর হলো আমি ইন্টিমেট স্পেসে প্র্যাকটিসটা করছি, আমার এভাবেই চলছে। থ্যাংক ইউ। জাতীয় অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব আজকে শেষ হলো, প্রায় শেষের পথে, আর একটি পারফরমেন্স আছে। আমরা চেষ্টা করেছি, ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে হয়তো আমরা পাইনি, কিন্তু বিভিন্ন যারা একটু অন্যরকম কাজ করছেন, অন্যরকম ইন্টারেস্টিং ভাবছেন থিয়েটার নিয়ে, তাদেরকে আনার। এবং আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের এই উৎসবে কেরালা থেকে যেরকম চন্দ্রদাসন এসছেন, উড়িষ্যা থেকে সুবোধ পাটনায়ক একদিন এসছিলেন, প্রবীর গুহ এসছেন, শেখর দাস এসছেন, অনিশ ঘোষ এসছেন, এবং আজকের এই আলোচনাতে অনেকেই ছিলেন, আলোকপর্ণা গুহ, প্রীতি মজুমদার, আমাদের দেবাশিস দত্ত, এবং থিয়েটারের বহু মানুষ আজকে নতুন করে অন্তরঙ্গ থিয়েটারকে বুঝতে চাইছে। কারণ বাদলবাবু যে থিয়েটারটা শুরু করেছিলেন 72-73 এইরকম একটা সময়, তার পরবর্তীতে এটা কোথাও খুব একটা কাজ হয়নি সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। তারপরে কিছুটা প্রবীর গুহ লিভিং থিয়েটার একটা 80 সালে করেন, এবং তার পাশাপাশি গৌতম সেনগুপ্ত কিছু কাজ করেন, কিন্তু তারপরে একটা বিস্তীর্ণ ফাঁক ছিল, যে ফাঁকটাতে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হয়েছে, 7-8টি দল তারা কাজ করেছেন। কিন্তু এখন এই সাম্প্রতিক সময়ে গত 5-6 বছরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রচুর দল অন্তরঙ্গ থিয়েটার করছেন। যে প্রশ্নটা বারেবারেই চলে আসে যে কোনটা অন্তরঙ্গ থিয়েটার, কোনটা অন্তরঙ্গ থিয়েটার নয়, সেই প্রশ্ন থেকে এখন অনেকটাই সরে আসা গেছে। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে একটি প্রসেনিয়াম যারা চর্চা করেন থিয়েটারের, তারাও কিন্তু অন্তরঙ্গ থিয়েটার প্র্যাকটিসের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ছেন। ফলে আজকের এই উৎসব, এই ব্রিজ বিটুইন আস জাতীয় অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব, সেই অর্থে থিয়েটারের একটা নতুন ভাষার সন্ধান করতে চাইছে। আগামীতে তার এই খোঁজ চলবে, এবং যারা এই ধরনের পরীক্ষামূলক কাজ করছেন তাদেরকে আমরা সবসময় চাইব আমাদের এই উৎসবে। যারা এসছেন, যেসব নাট্যদল এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। যেসব বন্ধুরা আমাদের এই উৎসবে এসছেন দেখতে নাটক, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এবং সর্বোপরি শিল্পী বিতান এবং আরেকজন বন্ধু মিডিয়া যারা ছিলেন, যারা আমাদের এই সামান্য একটু চেষ্টাকে তারা মানুষের কাছে নিয়ে এসছেন, তাদের কাছে আমাদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আগামীতে আমরা এই মুহূর্তে ডিসেম্বর মাসে আমাদের দলের জন্মদিন, তার মাঝখানে পুজো আছে, আর একটা উৎসব এই সবে শেষ হচ্ছে। ফলে আগামীতেই কি করব এই মুহূর্তে আমরা এক্ষুনি বলছি না, তবে এবছর আমাদের আরও কিছু কাজ আছে, হয়তো একটু কর্মশালাও আমরা করার ভাবনা চিন্তা
रखूं। ये चिनार के पेड़, ये सुबह का भूरा आलो, पेड़ों के बाद बदन में भागता ये हिरन, आइसक्रीम का वो कोन, तो कुनकुनी सी धूप सुहानी सपनों की तरह, तो मिट्टी की बास जो इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में रच रही है। तो खुला आसमान धुला हुआ, निखरा हुआ, मानो अकेला अपने को टो रहा। मैं याद रखूं ये चिनार के पेड़, ये सुबह का पूरा आलो, सोते रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जगते हुए सुनाई दे तो ये सचमुच एक अलार्म जैसा लगता है, एक खतरा। ऐसा लगता है मानो जैसे अंधेरे कमरे में एक जंतु चिल्लाता हुआ जिसके मुंह पर अगर आप उंगली रखें तो कोई गारंटी नहीं कि वो चुप हो जाएगा। आप जब अपने कमरे में होते हैं और अपने बिस्तर पर सोते हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन पराए कमरे में हर चीज ठिठकी हुई सी लगती है, एक खाली फ्रेम की तरह। ये मेरा घर, और वो कहता था कि तुम हमारी हो, और मुझे सच में लगता कि उसके उस हमारी में मैं शामिल हूं। वो कहता था और मैं सुनती। वो जब भी मुझे प्यार से कहता कि तुम हमारी हो, तो हमेशा मुझे इस बात का एहसास होता कि मैं सच में उसकी हूं। वैसे घर तो था नहीं, लेकिन घर की आवाजें सुनना बड़ी अच्छी लगती थी। अपने वीकेंड हम हमेशा दूसरे शहर में गुजारते थे। हालांकि शहर बहुत पास था, लेकिन ट्रेन में बैठकर जाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था मानो एक अरसे से हम दोनों साथ हैं। वो मेरे कंधे पर अपना सर रख देता और मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर देखती रहती। कभी कभी लगता कि ये पल हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहे, और कभी कभी अजीब अजीब से ख्याल आने लगते। फिर अचानक से मैं उस रात के बारे में सोचने लगती, पिछली रात जब मैं उसके साथ थी। फिर अचानक से मैं आने वाली रात के बारे में सोचने लगती, जो
जो 1 सप्ताह बाद होती, शनिवार और इतवार। ट्रेन से निकलकर हम स्टेडियम में जाकर बैठ जाते। बहुत बड़ा स्टेडियम, चारों तरफ बहुत हरी भरी घास और दूर पेवेलियन की खाली बेंच, एक के ऊपर एक रखी हुई, ऐसी लगती मानो किसी पुराने जमाने का एम्फी थिएटर हो। मैंने स्टेडियम में बैठते ही उससे कहा कि सुनो, इस बार मैं इस बेंच पर अकेले नहीं बैठूंगी। तुम अपनी बच्ची को इस मैदान में खेलने के लिए ला सकते हो। वो खेलेगी और मैं उसे यूं ही देखती रहूंगी, और वो ये भी नहीं जान पाएगी कि मैं वो हूं जो तुम्हारे साथ आई। उसे बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो जाकर अपनी बच्ची को लेकर आ रहा है। दोनों मैदान की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों जैसे जैसे वो पास आती जाती है, मेरा दिल बैठने लगता है। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है। वो बच्ची बड़ी बड़ी कातिल निगाहों से मुझे देखने लगती है। मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बच्ची मेरी मुस्कुराहट को भाग जाती है। पता नहीं क्यों बच्चे हमेशा से मुझे बहुत ही कोफ्त होती है मुझे बच्चों से, और खासकर अगर लड़कियां हों। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि कहीं वो मेरा भेद जान जाएगी। फिर अचानक मुझे लगता कि कहीं उसकी पत्नी की तरह मैंने भी अगर उसे खो दिया तो। वो दोनों यहाँ दिन भर खेलेंगे और मैं यहाँ बैठकर उन्हें देखूंगी, और रात को हम लौट जाएंगे। I don't know if any of your friends read Bengali and it translate to you. Yeah, definitely. No, actually, the main it was written Nirmal Verma, and I just edited it, and I mixed it up with some my own text, and then I created it. So edited and directed and performed by Daksha herself. So Daksha, I'd like to ask you that why did you choose a topic like this? Like, actually, when I got this opportunity from Supriyo sir that you have to perform in this National Intimate Theatre Festival, solo performance, and you have to do it by yourself, and then sir said ke will provide a technical person from there, you. So I said okay, it's fine. But when why I choose this story, being a Nirmal Verma writer, he wrote that kind of 3 stories: Weekend, Dead in Chupar, and one more story. So all these stories told about man-woman relationships. So
that's why I feel that it's a very strong content, like in today's scenario also means relationships are getting scattered, so that's why I choose this story to perform. And after that I try to manage lots of things in this story, but even I didn't perform this story first time in this festival, but before that I performed this story many times in other festivals. So what I used to do over there, we used to perform with some other actors. We involved 2-3 actors in that. It was not like a solo performance at that time. So even when जब वो बच्ची का scene आता है, we used to introduce a crowd, means a bunch of children on the stage. So they play with the girl, and they they play on merry-go-round. And same when the main hero of the story, when he came, so kind of that we used to create lots of things on that in this story. But in this festival, I keep this as a single, as a solo performance. Yeah, as a solo performance. So that's it. But it was still wonderful. So how did you actually like performing here? You had seen the festival today, but you came a little later. We had other performance also, but which I personally think could have liked watching them. But still, when it comes to intimate theatre, means how did you enjoy doing the performance here? And say a little bit about the festival. This initiative is very great, and I should say that Vibhavan is the best example of intimate theatre festival, because I think it's maybe more than 25 years that you are regularly doing this intimate theatre. So this is a milestone. Means this is the biggest example for those people. And during this COVID time, this is the best option, because as an artist, we every time we want to perform, so we need audience. So intimate theatre is the best option, I feel. And while performing in this space, I literally feel very positive energy here, and space is very nice. Even first time I came in this space, and I was scrolling Supriyo sir's Facebook page, and I was just opening this is the stage. Okay, so I was assuming in Delhi, okay, this is the stage. So if I have to perform, I would prepare like that and that. But when I actually came on this space, so I really feel very, very nice, and the ambience is very good. The way he created this very beautiful, very energetic, and very positive vibes are there. So and audience is very nice, very very supportive, and they used to share whatever they feel. So yeah. Quite an open audience here. Yeah. So I feel really great over there. Thank you, Daksha. Thank you for your time, and thank you for being in this festival. We look forward to see more of your performances in the future, and very best of luck for that. Go to Supriyo Samasda. Supriyo da, তোমার যে আজকে অভিনীত নাট্য হয়েছে ভালোবাসার গান, সেটা নিয়ে 2-4 কথা জিজ্ঞেস করব, যে তুমি আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম একটা আজকে তো ডেটের গল্প, আগের দিন ভালোবাসা না দুটোই ছিল, ছোটই আগের দিন তোমাকে পাইনি। আচ্ছা। তো প্রথম যেটা ছিল ভালোবাসার গান, এবং পরবর্তীকালে একটি ডেটের গল্প। ভালোবাসার গান একটু অন্যরকম একটা পারফরমেন্স ছিল, যার স্টোরি লাইন কিংবা কম্পোজিশনটার মধ্যে এলিমেন্টস অফ ডান্স, এলিমেন্টস অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং পেইন্টিং, মানে ভিজুয়াল আর্ট, যেটাকে বলা হয় যে থিয়েটার ইজ এ কম্পোজিট আর্ট। সো ইট হ্যাড ভেরিয়াস এলিমেন্টস অফ আর্ট ইনক্লুডেড ইন ইট। তো সেই ভাবনাটা তোমার কীরকমভাবে এলো যে এই সব কিছু ইন্টিমেট ফর্মে নিয়ে আসো? ভালোবাসার গান নিয়ে যদি বলতে বলো, তাহলে বলবো যে আমার কাছে মনে হয় থিয়েটার অনেকগুলো মাধ্যমের তো একটা মিলনস্থল। সেখানে ডান্সও আছে, সংলাপও আছে, ভিজুয়াল আর্টসও আছে, মিউজিকও আছে। তো এই যে কাজটা আমরা করেছিলাম 9 তারিখে, সেইখানে আমরা একটা ফর্মকে একটু বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সেটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করি, সেই ফর্মটাকে মুক্তনাট্য। তো এইখানে আমরা মনে করছিলাম যে এই যে বিভিন্ন মিডিয়ামগুলোর সঙ্গে একটা কোলাবোরেটিভ
কিছু তৈরি করা যায় কিনা, একটা কোলাবোরেশন তৈরি করা যায় কিনা। ফলে যারা ছিল, আমি একটা আইডিয়া তাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম, যে বাউল মিউজিকরা ছিলেন, যে বাউল মিউজিশিয়ানরা ছিলেন, বা আমাদের যারা অ্যাক্টাররা ছিল, যে ডান্সাররা ছিল, আমি কিন্তু সেই অর্থে ওদের কোনো গল্প দিইনি। আমি বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ লাভ ফর ইউ অ্যান্ড হাউ ইউ সি লাভ অ্যান্ড হোয়াট ডিস্ট্রাক্টস ইউ ইন দিস ওয়ার্ল্ড। সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু অনেকগুলো কথা এসছে, এবং আমরা ভরতনাট্যশাস্ত্র যেখান থেকে শুরু হয়, যে ইন্ট্রোডাকশন হয়, তার যে একটা শুরুতেই যে একটি ছোট নাটক আছে জমজমি কথা, সেটাকেও আমরা রেখেছিলাম, যেটা আজকে আমাদের মনে হয়েছিল যে এই 2500 বছর পরেও সেটা কোথায় গিয়ে সমকালীন হয়ে উঠছে। এই যে সম্পর্কের দেখাগুলোকে আজকের সময় আমরা কিভাবে দেখব, এবং সেইখান থেকেই কিন্তু নাটকটা একটা দিককে আমরা দেখেছি। আবার পাশাপাশি এই যে জাত, কাস্টিজম, আমি এই জাত, তুমি এই জাত, আসলে আমরা ভালোবাসার কথা বলি, থিয়েটারেও কথা বলি। এই যে আমরা আজকে ফেস্টিভ্যাল, পাশে আমার যে বসে আছে দক্ষা, আমি ওকে এই আজকে প্রথম মিট করলাম, এর আগে আমি তো মিট করিনি, এবং এইটা কিন্তু এই থিয়েটার দিয়েই হলো। সো থিয়েটার আমার কাছে মনে হয় সেই একটা স্পেস যেখানে আমরা জাত এবং জাতের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করি। সেখানে এই রংটাকে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করেছিলাম, সিম্পলিফাই। দ্বিতীয় প্রশ্নে আসবো যে তোমার দ্বিতীয় পারফরমেন্স আজকে যেটা মানে মঞ্চস্থ হলো, একটি ডেটের গল্প, এই পারফরমেন্সটা তোমার করা ইন্টিমেট পারফরমেন্সের থেকে একটু ভিন্ন, যেখানে একটা প্রথাগত প্রসেনিয়ামের নাটকের আভাস পাওয়া যায়, হালকা, খুব গাঢ় না হলেও একটা হালকা আভাস পাওয়া যায়। তো এই প্রযোজনার ক্ষেত্রে তোমার এইরকম একটা মানে তোমার ধারাবাহিকতা ভেঙে তুমি এই ফর্মটাকে ট্রাই করলে কেন? এটা না একটা দেখো ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন তোমার কাছে, কারণ আমি এই প্রশ্নটাকে এইভাবে দেখছি না। কারণ আমি এই যে কথাটা আলোচনা আজকে সেমিনারও আমি বলছিলাম, যেটা নিয়ে আমার মনে হয় বলা উচিত, যে আমি কোনো পার্টিকুলার কোনো এক্সপ্রেশনে বিশ্বাস করি না। আমি অ্যাজ এন অ্যাক্টার, আমার মনে হয় আমার টেক্সট আমাকে যেভাবে প্রিপেয়ার করবে আমি সেইভাবেই আমার কথাগুলোকে বলবো। ফলে আমি ভালোবাসার গানে যেরকম মনে হয়েছিল যে আমি কথাগুলোকে মুভমেন্ট দিয়ে, মিউজিক দিয়ে, ভিজুয়ালি কালার দিয়ে বলবো, সেটা একটা আমার কাছে এক্সপ্রেশন। আবার এই যে এই ডেটের গল্প, এখানে আমার মনে হচ্ছিল আসলে ক্রাইসিসটা যে সময়ে আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং এই সময়ের সঙ্গে থাকা, এবং আমরা যে স্বপ্ন দেখি তার যে বাস্তবতা, এই দুটোর কোথাও একটা কনফ্লিক্ট আমি ফিল করেছিলাম। এবং এটা খুব এই গল্পটা মোড়কে সেটা বলার চেষ্টা করেছি। আসলে গল্পটা তো শুধুমাত্র একটি নারী এবং একটি পুরুষের গল্প নয়, তার ভিতরে আরেকটা অবস্থানেরও গল্প বলে, এবং এই গল্পটাকে এইভাবেই আমি বলতে চেয়েছি, থ্রু ইন্টিমেট স্পেস। আমি এটা প্রসেনিয়ামে করতে পারবো না, কিন্তু তোমার হয়তো দেখে মনে হতে পারে অ্যাক্টিং যেভাবে আমরা করছি অভিনয়টা, সেটা হয়তো প্রসেনিয়ামে আমি এরকম অ্যাক্টিং দেখি। আমি এখানে একটু ডিফার করি, আসলে অ্যাক্টিংটা প্রসেনিয়ামে দেখি বা ইন্টিমেটে দেখি, এই যে ডিভাইডেড একটা ব্যাপার আছে, আমি ভাগ করে দিই, এটা তো নয়। আমি স্পেস অনুযায়ী আমার কমিউনিকেশন করি, অর্থাৎ আমি এখানে যেভাবে বসে আছি, এই মানুষটা যেভাবে কথা বলছি, এই যে ছোট একটা স্পেসের মধ্যে, এটাই আমি যখন যদি আরও আমার এখানে 1000 অডিয়েন্স থাকতো, আমি হয়তো এইভাবে বলতাম না, একটু কিছু পাল্টাতো, কারণ আমার তখন দায় থাকতো যে মনের মধ্যে যে ওদেরকে একটু শোনাতে হবে যে কথাটা। আমি মনে হয় যে এইখানে দাঁড়িয়ে আমার এই টেক্সটটাকে আমি এভাবে বলতে চেয়েছি, এবং আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি। যদি স্বচ্ছন্দ বোধ না করতাম তাহলে হয়তো এটা করতাম না এইভাবে। মানে আমি ওইভাবে দেখিনি যে এটা প্রসেনিয়ামের মতন হচ্ছে কি, নাকি এটা একটু মুভমেন্ট রাখলে ভালো হতো, এইভাবে আমি দেখছি না। ফলে এইখানে দাঁড়িয়ে ওই জন্য আমি একটু ডিফার করলাম। আমার কাছে এটা মনে হয় যে প্রত্যেকটা স্পেসের নিজস্ব একটা এনার্জি আছে, এবং প্রত্যেকটা স্পেসের কতগুলো পজিটিভ দিক আছে, কতগুলো নেগেটিভ দিক আছে।
যেমন আমি এই কাজটা যদি অন্য কোনো একটা ইন্টিমেট স্পেসে করতে যাই, আমি হয়তো থ্রি অ্যাপেক্স ছাড়া অন্য জায়গায় আমাকে আরেকটু ভাবতে হবে, কারণ থ্রি অ্যাপেক্সে আমি গত 1 বছর ধরে আমরা প্রায় 15-16 বার পারফরমেন্স করেছি, ফলে এই স্পেসটার সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিচিত তৈরি হয়েছে। তাই কিন্তু এই নাটকটাকে আমরা এইভাবে ভাবতে পেরেছি, ফলে ওই চলনটা কিন্তু থ্রি অ্যাপেক্সই আমাকে অনেকটা দিয়েছে। অর্থাৎ আমি স্পেসটার সঙ্গে যদি যাপন না করি, তাহলে স্পেসটাও তো আমায় কিছু একটা দেয়, শুধু তো এসে পারফর্ম করি না। সেইখান থেকে কিন্তু ডেটের গল্পের ডিজাইন বলতে পারো তুমি তৈরি হয়েছে। অনেক ধন্যবাদ। ওকে, হ্যাঁ, মানে আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ দেব থ্রি অ্যাপেক্সকে, যারা আমাদের এই জায়গাটা দিয়েছেন 4 দিনে উৎসব করার জন্য, এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ আমার পাশে বসে আছেন দাক্ষা, যিনি শুধু দিল্লি থেকে এসছেন এখানে তার নাটক নিয়ে আমাদের এই উৎসবে। এছাড়া কলকাতার এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নটমন, প্রাচ্য এবং আমাদের থিয়েটার শাইন, মালদা আগামী, এই যে এরা এসছেন এবং এখানে পারফরমেন্স করেছেন। আমরা চেষ্টা করেছি, সবগুলো যে খুব দারুণ কিছু হয়েছে বলতে পারবো না, কিন্তু একটা সবগুলোর মধ্যে একটা কোথাও পয়েন্ট আউট ছিল যে কিছু একটা নতুন বলতে চাওয়া, সেই চেষ্টাটা করেছি আমরা। হয়তো অনেক দলকে আমরা নিতে পারিনি, কারণ মোটে 4 দিনের ফেস্টিভ্যাল, এটা যদি 10 দিন হতো হয়তো আমরা আরও অনেক দলকে নিতে পারতাম। তো সেইখানে আমাদের একটা খামতি থেকে গেছে, কারণ আমরা যেটুকু অর্থ সংস্থান আমরা করতে পেরেছি এই ফেস্টিভ্যালে, যেটুকু আমাদের সাহায্য, আর্থিক সহায়তা করেছেন আমাদের সংস্কৃতি বিভাগ ভারতবর্ষের, সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করেছি। আগামীতে আশা রাখছি যে আরেকটু ভালো কিছু করার চেষ্টা করব, এখনও জানি না। এবং সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ দেব বিভাবনের। আমাকে হয়তো দেখা যাচ্ছে, আমি বলছি যে একদল যুবক যুবতীরা যারা হয়তো সবটা এখনও থিয়েটারের হয়ে ওঠেনি, কিন্তু একটা অদ্ভুত এই যে থিয়েটারটা তারা প্র্যাকটিস করে, সেটা খুব বড় কোনো কাগজে তাদের কোনো লেখা হয় না, বড় কোনো জায়গায় তারা পরিচিত নেই, কিন্তু একটা ভালোবাসার থেকে, শুধু থিয়েটার ভালোবাসা থেকে তারা এই যে একটা অসম্ভব অক্লান্ত পরিশ্রম করেই চলেছেন, আমার কাছে তারা স্যালুট। তারা না থাকলে বিভাবন হয়তো ফেস্টিভ্যালটাই আমরা হয়তো এইভাবে করতে পারতাম না। এবং আমি থ্যাংক ইউ তোমাকেও, যে তুমি যেভাবে আমাদের সঙ্গে ছিলে, এবং সেটা একটা পাওয়া। কাজ করতে করতে আমার মনে একটা সম্পর্ককে বোঝা যায়, কাজ করতে করতে আমরা বুঝতে পারি সম্পর্কটার কোথায় ঠিক কোথায় ভুল, আবার সেটাকেই ঠিক করতে করতে যাওয়া, ফলে এটা লং প্রসেস। সো কাজ না করলে বুঝবো না। ফলে সবাইকে আমাদের তরফ থেকে অনেক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা।